ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। मैं और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद असी पिछले काफ़ी लंबे समय तो एक मुहिम शुरू की है अपना डॉक्टर आप बनो। 8 एपीसोड हुण तक असी पब्लिक दे रूबरू कर चुके हैं, शूट कर चुके हैं, जिहदे विच असी अलग अलग तरीक़े नाल दस्सिया कि तीबर रोग किस तरह आते हैं, उन्हां दे की कारण हुंदे ने, किद्दां असी उहनूं ट्रीट करीदा ते की अगे वो जाके बन जाते हैं, किद्दां ट्रीट करना चाहिए। उस तो बाद आए असी भी जिहड़े गंभीर रोग ने वो गंभीर रोग किस तरह आते हैं, क्यों वो गंभीर बन जाते हैं, किस तरह असी ट्रीट करीदा, उन्होंने किद्दां ट्रीट करना चाहिए तो ताकि जिहड़ा वो गंभीर रोग साडे लई जानलेवा ना बनन। उस तो बाद हुण अगे असी वधे हां कि एक एक रोग यानी कि गंभीर रोग किहड़े-किहड़े तरह के हुंदे ने ते उन्हां नूं किस तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्हां दे विचों असी चुनिया सीगा जोड़ां दर्दां दे ते हड्डियां दे रोगां नूं ते उहदे विच जिहड़ा पिछले एपीसोड दे असीं जोड़ां दर्दां दी गल कीती सी भी जोड़ां दर्दां दे रोग जिहड़े किस तरह आ जांदे ने, क्यों जिहड़े ने वो रोग साडे लई वो गंभीर खतरा बन जांदे ने। अज असीं गल करांगे कि जोड़ां दर्दां दे रोग जिहड़े ने उन्हां दे विच भी 2 तरह दे 3 तरह दे होर हुंदे ने, जिन्हां दे विचों रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी जोड़ां दे विच सोज आ जांदी हैगी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ घस जाते हैं, गाउट यानी कि जदों अपना यूरिक एसिड वगैरह वध जाता है तो आम रस जिहड़ा उहदे जोड़ां दे विच जाके फस जाता, जिन्हों आपां आयुर्वेद की भाषा दे विच जाके गल कहीए तो गाउट बन जाता। वो हुंदा। 1-2 तरह के होर भी हुंदे ने। आपां डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद तो जानते हैं कि ये रोगां दे कारण की हुंदे ने, किस तरह असीं पहलां ट्रीट कर रहे हैं, इन्हां दा इलाज पहलां किस तरह करवा रहे हो, किद्दां इन्हां दे इलाज होना चाहिए ताकि जिहड़ा असीं इस इन्हां जिहड़ी बीमारी गंभीर बीमारी तो बच सकीए। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी सारे सोतिਆਂ ਨੂੰ। डॉक्टर साहब पिछले एपीसोड च आपां ने जोड़ां दर्दां दी ते वो सारी गल कीती है, लेकिन हुण आपां जिहड़ी गल करांगे कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा वो गाउट हो जांदा, किस तरीके दे नाल जिहड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ घस जांदे ने ते किवें जोड़ां दे विच सोज आ जांदी है। ये वेखण नूं तां जिहड़ा ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये एक मरीज़ दे जिहड़े हुंदे ने उहनूं तां चल एक किवें एक कह सकदे भी आपां एक स्लोगन ही लगदा भी आ चीज़ हैगी है, लेकिन जेकर आपां डॉक्टरी भाषा दे विच गल कीती जावे तां इन्हां दी वक्खरे जिहड़ियां ने इहदी कैटेगरियां बणीਆਂ होईਆਂ ने। क्यों ये जिहड़े रोग ने ये इंसान नूं जिहड़ा ओह तंग करन लग पैंदे ने, क्यों जोड़ घस जांदे ने, क्यों जोड़ां 'च सोज आ जांदी है, क्यों यूरिक एसिड वध के गाउट बन जांदा है, इहदे पिछे की कारण है? कुलवंत जिहड़ियां क्रॉनिक बीमारियां ने, क्रॉनिक बीमारियां दा मतलब वो बीमारियां जिहड़ियां एक बारी शरीर नूं फड़दियां ने तां फिर फड़ी रखदियां ने। 2 किस्म दी बीमारियां आपां शुरू च गल कीती सीगी। एक बीमारी हुंदी तीबर रोग। तीबर रोगां दा जिहड़ा डिफरेंट जिहड़ा सिस्टम है, मैकेनिज्म है शरीर दे अंदर। तीबर रोग शरीर प्रोड्यूस करता है अपने आप नूं इम्यूनिटी पैदा करने लई, लेकिन क्रॉनिक जिहड़ियां बीमारियां हुंदियां ने वो उदों हुंदियां ने जदों वो इम्यूनिटी काफ़ी नहीं हुंदी ते शरीर उस बीमारी दे खिलाफ लड़ाई नूं पूर्ण रूप विच जित नहीं सकदा। तां वो जिहनूं कहंदे पूर्ण जित नहीं हुंदी, वो लड़दा रहिंदा लंबे समय तक, तो जो लंबे समय तक लड़दा है उस बीमारी नाल तां उहनूं आपां क्रॉनिक डिजीज़ कह दिंदे आ। यानी कि जां तां वो सालां तक चलदी है बीमारी जां वो लाइफ लॉन्ग ही चलदी। बहुतियां बीमारियां अजकल इहो जिहियां हो गईयां ने जिहड़ियां पूरी जिंदगी चलदियां रहिंदियां ने। उहदे विच्चों जिहड़ियां जोड़ां दी बीमारियां ने बहुत एक वड्डा हिस्सा है उहदा जोड़ां दी बीमारियां दा, यानी जोड़ हड्डियां ते पट्ठे। जोड़ हड्डियां ते पट्ठे एक यूनिट है जिन्होंने स्कैलेटल सिस्टम कहने, स्कैलेटल सिस्टम। तो वो स्कैलेटल सिस्टम है वो बीमारियां जिहड़ियां ने जिहड़े पुराने रोग ने जिहड़े 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 शरीर नूं पकड़ के बह जांदे रोग, उन्हां च बहुत वड्डा हिस्सा उन्हां रोगां दा। उहदे च आपां दो च डिवाइड कर लैंदे मेरे ख्याल च। एक एपीसोड च आपां उन्हां जोड़ां दी समस्यावां दी गल करदे आ जिहड़े कि इन्फ्लेमेटरी ने, यानी कि जिहदे अंदर सोजा हुंदा। कोई इहो जिहा कारण है जिहदे करके वो जोड़ सुज जाते हैं, वो अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो अंदर सोजिश है। तो दूजे पार्ट कर लाँगे जिहड़े घस गए, तुसीं गल कीती है कि जिहड़े जोड़ घस जाते हैं, हड्डियां घस जांदियां, उहदे करके जोड़ां दी दिक्कत आ जाती है। तो जिहड़े ये इन्फ्लेमेशन वाले ने उहदे अंदर वैसे तो काफ़ी सारियां बीमारियां हैगियां ने उहदे च, जिहड़ियां कि क्लासीफाइड भी ने, कुछ तो नाम रखे हुए जिन्हां दे, ते कुछ तुसीं देखिया होना भी टेस्ट भी सारे नैगेटिव आ रहे हैं, फिर भी जोड़ दुखी जा रहे हैं, जोड़ सुजे हुए हैं। तो इदां दी भी कुछ हैगियां जिहड़ियां क्लासीफाई नहीं हुई तो अजे सब विज्ञान नूं समझ भी नहीं आई उहदी।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਠੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਠੀਆ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗਠੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਗਾਊਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਗਠੀਆ ਲਾ ਲਓ। ਗਾਊਟ ਅਤੇ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਪਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ 'ਚ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਕੀ ਗਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਕੀ ਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਡੀ ਰਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਖੂਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ। ਉਹ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਲਿਡ 'ਚੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ 'ਚੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ 70-80% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, 15-20% ਫੈਟਸ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਨਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਜੈਂਟਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ 24-25 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਆ।
ਉਹ 24-25 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹੀ 23, 24, 25 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ, ਪੌਦੇ, ਪਲਾਂਟ, ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਖੋਤਾ, ਘੋੜਾ, ਸਭ ਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਨੇ। ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਛੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਫਿਲਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਪਟਾਈਡਸ, ਮੰਨ ਲਓ 5-6 ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ, वो खून च लंघ जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। वो जाके फिर साढ़े इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करेगा। साढ़े इम्यून सिस्टम समझ नहीं भी एक चीज़ की आ गई है तो नहीं सी होनी चाहिए, तो साढ़ा इम्यून सिस्टम अटैक करता कि भी नहीं कड्डो इन्हूं बाहर, भी जे ये साढ़े च वड़ गया तो सारा तहस नहस हो जाएगा काम सारा ही। तो जो उन्होंने बॉडी अटैक करती है, साढ़ा इम्यून सिस्टम अटैक करता है, तो वो कुछ पैप्टाइड की शक्ल साढ़े उहदे नाल मिलती होंदी है, साढ़े अपने प्रोटीन नाल। तो उस कन्फ्यूजन च बॉडी साढ़े अपने सैल अपने प्रोटीन नूं अटैक करी जाती है। उन्होंने आपां कहने
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਛਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੈਪਟਾਈਡ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਟਾਈਡ ਖੂਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਪਟਾਈਡ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੁਲਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਾਡੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਏ। ਉਹੀ ਨਾਲ ਲੀਕੀ ਗਟ ਹੈ, ਲੀਕੀ ਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਲੈਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬ੍ਰੋਇਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਕਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਫਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੋਲਸਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਫਲਵੈਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ, ਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਸੋਰੀਅਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਸੋਰੀਅਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰੀਅਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋੜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਰੀਆਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੋਨ ਹੈ ਸੋਰੀਅਸਿਸ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਸੋਰੀਅਸਿਸ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਅਤੇ ਜੀ ਰਿਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਮਾ ਉਹ ਲੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, GMO ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ 95% 96% ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋੜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿੰਬਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਰਿਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾਊਟ ਦਾ। ਗਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਕਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀ ਰਵੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਰਵੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋੜਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੇੜਾ ਛੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਊਟ। ਤਾਂ ਗਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਊਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਮਸਲਸ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਬਰੋਮਾਲਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਠ ਵੀ ਦੁਖ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੁਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਇਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CKD। ਕਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਜੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੜ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਸੈਨਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡੀਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਿਮਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਿਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CKD ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਿਕ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਔਰ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਊਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਾਊਟ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਮਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ। ਮੈਂ 1-2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30-40 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਬ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੈ ਲੀਕੀ ਗਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਟ ਫਲੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੋਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਹੈ, ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਮੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਖਮੀਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਰਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਰਿਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੀਟ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ 25 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਖਾਓ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਵੀਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਲਪ, ਕਿਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਲਪ, ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਊਟ ਹੈ,
ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਡਰਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋੜ ਜਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਬਹੁਤ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਤਾ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਏ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, 2 ਦਵਾਈਆਂ, 4 ਦਵਾਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲ ਜਾਂ ਟਰੀਟ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਰੀਅਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੂਵੇਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਗਰੈਣੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ੍ਹੋਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਸੂਰ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਸੈਲ ਅਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀ ਯੂਰ ਓਨ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਐਫਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਟਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੜ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੂਫਟਾਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਇੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੈ, ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਗਾਊਟ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਚੰਦ ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਸੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ। ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਰॉ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 50% ਜੂਸਿਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਥੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪੁਣੋ ਅਤੇ ਪੀ ਲਓ। ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਥੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਲਓ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਫਿਰ ਕੁੜਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਬਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਪਲ ਗੁਣ ਨੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਲਈ ਤ੍ਰਿਫਲਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਫਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੜ, ਬੇੜਾ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੱਕੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ। ਫੱਕੀ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੌਦੇ ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। যদি ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਸਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਕਸ ਹੈ, ਗੁੜਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹਾਂ, ਬਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ
जिन्हें साढ़े मिसाल हल्दी है, हल्दी भी जॉइंट्स लिए बहुत अच्छी है। बहुत माड़ी सੱਟ लग जाए तो कहते भी हल्दी नाल दुध पी लो। वो हल्दी नाल दुध पीने का जो कल्चर साढ़े पुरखियां ने बनाया सीगा, वो क्यों सीगा? क्योंकि हल्दी का दुध कहते सी रात को सौण लगे हल्दी का दुध पीओ। वो की 3 चीज़ां सीगियां। काली मिर्च साड़ी दाल सब्जी होंदी है, साड़ी पेट च पहले ही हैगी है, तो दुध च पा ली हल्दी तो वो फैट भी आ गया। तो जो हल्दी के हजम होने वास्ते, हल्दी नूं वधिया लगन वास्ते 2 चीज़ां एक्सट्रा चाहिए, नाल काली मिर्च ते घी, फैट जानी कि कोई ऑयल। तो वो असीं उन्होंने काढ़े की शक्ल देना शुरू करता भी तुसीं काढ़ा बनाओ हल्दी का, जां मेडिकेट वाटर भी लै सकते इदां ही। तो सिंपली हल्दी तो वैसे भी घंटे 2 घंटे बाद भी तुसीं पी लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हल्दी पाउडर्ड है। तो पाउडर की हुई हल्दी जी है वो 2 घंटे बाद भी चल जाएगी। उन्होंने पानी भिओ के रखो, वो थोड़ी काली मिर्च पा लो, तो जे काढ़ा बनाया तो अद्धा चमचा घी पा लो जां कोई ऑयल पा लो। मतलब जिवें मान लो हल्दी नूं बॉयल किया, ਉਹਦੇ 'ਚ काली मिर्च पाई, ਜਦੋਂ थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ शक्कर ਜਾਂ जो पाना पा के ਉਹਦੇ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਹਲਦੀ ਹੁਣ ਐਸੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਹੈ, ਗਲੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੇਥੀ, ਹਲਦੀ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਹੈਲਥ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਲਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਏ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਲਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਾਈਲਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਿੰਸੀ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਲਈ। तो इस करके जी साडी स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है वो वास्ते आप काम कर रहे हैं। और मैं समझदा कि बहुत ही वधिया साडे कोले जिहनूं कहंदे सुनहरी सोने की चाबी मिली हुई, सानूं खजाने की चाबी है साडे कोले कि सानूं आह चीज़ां जो सब बड़ियां सौखियां ने। अपने घरां दे विच तुसीं रूफटॉप ते लाओ, होर करो, घरां चीज़ां उगाओ। और जी चीज़ दसी भी जे 3 मैडिसिनल प्लांट्स दसने, मेथी है, हल्दी है, ये एक हफ्ते च इक्को ही लैण कि सारे इकट्ठे भी लैण? नहीं, कोशिश करनी चाहिए है ये कल्ले लो, क्योंकि मल्टीपल लैन नाल की हुंदा कि कई बार ये सारे थोड़े तेज़ होंदे हैं, तो मल्टीपल लवांगे कई बार किसी को कोई ऑड जे फीचर आउणगे, फिर बंदा डिमोरलाइज हो जाएगा। हाँ, वो फीलिंग अच्छी नहीं होएगी। नुकसान तो नहीं करनगे कोई बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा मान लो जी कच्चा होने लग गया या थोड़ा घबराहट होने लग गई तो फिर थोड़ा बंदा डिमोरलाइज हो जाता है। सो कोशिश करनी चाहिए है कि तुसी बीमारी के हिसाब नाल 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता लो, उसके बाद बदल लो, फिर उन्होंने फिर दूजा हाँ बदल के ले लो, सो वो ज़्यादा बैटर है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुसी इन्नी वडमूली जानकारी जिहड़ी आ ओह
ਰੂਮਾਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 9 ਐਪੀਸੋਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਨੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਮਾਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਊਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਕੀ ਕੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੀਕੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਬਾਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3-4 ਟੋਟਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।